بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو الحمدللہ آج ہمارے اس عربی تحدث جو ویکلی ہماری کلاس ہوتی ہے اس کا تھرڈ ویک ہے، اس کی تیسری کلاس ہے۔ پہلے کلاس میں ہم نے کچھ گریٹنگز دیکھی، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ بائی، ہیلو، ویلکم، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ اور پھر لاسٹ کلاس جو تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے ڈیلی روٹین کو کیسے جو ہے ایکسپلین کریں۔ ہم نے اپنے ڈیلی روٹین کو کیسے ایکسپلین کریں، میں اتنے بجے اٹھتا ہوں، تو اٹھنے کے لیے ہم نے کون سا ورب کہا تھا، بتائیے؟ استيقظ۔ تو اور کھانے کے لیے ہم نے کون سا ورب کہا تھا؟ آکل آکلو۔ تو جانے کے لیے ہم نے کون سا ورب کہا تھا؟ اذهب اذهب۔ پھر کام کے لیے کون سا ورب کہا تھا؟ اعملو۔ الحمدللہ، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، اور پھر ہم نے یہ بھی دکھا تھا کہ ہم اپنی لائکس اور ڈس لائکس کیسے ایکسپلین کریں گے۔ کیسے کریں گے ایکسپلین اپنی لائک اور ڈس لائک؟ احب أحب احب، أحب مثلا احب القهوة لا احب الشاي، اس طرح سے ہم احب نے احب اللحمة تحب اللحم، ماشاء اللہ۔ طيب، تو آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ اس میں ہم نمبرز کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ عربی زبان میں ہم گنتی کو کیسے کہتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ مدد دے گا۔ سب سے پہلے تو ہم نارمل جو گنتی ہوتی ہے 1 سے لے کر 10 تک وہ سیکھیں گے انشاءاللہ، پھر اس بیسس پہ ہم آگے سینٹنسز لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے پہلی جو گنتی ہے اس کے لیے عربی میں آتا ہے واحد۔ کیا آتا ہے؟ واحد واحد، واحدن ہے اصل میں، لیکن ہم کیا لکھتے ہیں اس کو آخر پر سکون کے ساتھ؟ واحد۔ واحد 1 کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 2 ہیں اس کے لیے آتا ہے اثنان، ٹھیک ہے، اثنان، اثنان 2۔ اور اس کے بعد 3 کے لیے ثلاثۃ، ثلاثۃ، اور پھر وقف کر کے ثلاثہ، واحد، اثنان، ثلاثہ۔ پھر 4 کے لیے آتا ہے اربعہ، اربعہ، اور 5 کے لیے خمسہ، خمسة خمسہ، اور 6 کے لیے ستہ، ستہ، اور سبع 7، 7 کے لیے، سبعة 7 کے لیے 7۔ پھر 8 کے لیے ثمانیہ، ثمانیہ۔ پھر 9 کے لیے تسعہ، تسع اور 10 کے لیے عشرہ، عشرة ٹھیک ہے، عشرہ 10 کے لیے۔ تو یہاں پر ہم ساتھ میں اس کو تھوڑا سا لکھیں گے بھی۔ تو یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور 10، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس 10 تک گنتی آ گئی۔ تو میں پڑھوں گا تو آپ میرے بات دہرائیں گے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو 1 کے لیے واحد، واحد واحد پھر 2 کے لیے اثنان، اثنان دوبارہ سے اثنان، اثنان پھر 3 کے لیے ثلاثہ، ثلاثة 4 کے لیے اربعہ، أربعة 5 کے لیے خمسہ، خمسة 6 کے لیے ستہ، ستة اور 7 کے لیے سبعہ، سبعة 8 کے لیے ثمانیہ،
ثمانية ثمانية اور 9 کے لیے تسعہ، تسعة تسعة اور 10 کے لیے عشرہ۔ عشرة عشرة اب میں 5 5 ایک ساتھ کہوں گا، آپ 5 ریپیٹ کریں گے۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة اوکے، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ ستة سبعة سبعة ثمانية عشرة عشرة تو اب ایک ہی بار میں 1 سے لے کر 10 تک کریں۔ واحد ایک اثنان منٹ ایک منٹ ایک منٹ، ثلاثة اصبروا یا ثلاثة جماعة، أربعة اصبروا یا شباب، صبرا 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 واحد صبرا اثنان صبرا صبرا۔ میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة۔ واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة تسعة ثمانية 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 عشرة عشرة ماشاء اللہ۔ تو یہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ نمبرز جو ہے زبانی یاد کرنے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ایکٹیویٹی کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عربی زبان میں کوئی کوشچن پوچھنا ہوگا۔ مثلا ہم نے کہنا ہے ہاؤ مینی، کتنے سارے۔ تو ہاؤ مینی کے لیے عربی میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کم۔ کیا؟ كم یہ ٹھیک ہے؟ سب کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟ جزر کم مینس ہاؤ مینی، کتنے سارے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کم کے بیسس پر ہم بہت سارے سوال بنا سکتے ہیں اور ان کا جواب پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم ایک سوال پوچھیں گے یہاں پر، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہم کہیں گے کم عمرک، کم عمرک۔ اس کا مطلب ہوگا ہاں، ہاؤ اولڈ آر یو، ہاؤ اولڈ آر یو، کم عمرک، كم عمرك کم عمرک، عمرك ہاں کم عمرک۔ اور جب آپ کاف پر وقف کریں گے تو اب یہ دونوں کے لیے ہوگا، یہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو یہ سینٹنس آپ نارمل جو ہمارا انٹروڈکشن تھا پہلی کلاس میں اس میں بھی جوڑ سکتے ہیں۔ آپ بات چیت کر رہے ہیں، کیف حالک، انا بخیر والحمد للہ، کیف حالک، من این انت، انا من سری نگر، ومن این انت، انا من الہند، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پہلی بار تعارف ہو رہا ہے، کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کم عمرک، عمری آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس کے جواب، ایک منٹ صبر کرو بیٹا، صبر کرو۔ اور اس کے جواب میں آپ کہیں گے عمری، عمری یعنی میری عمر، عمری پھر آپ نے وہ عمری عدد کہنا ہے، پھر آپ نے وہ عدد کہنا ہے جو آپ کی عمر ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ثاقب، آپ کی عمر کیا ہے؟ 32 عمری اثنان، اثنتان، وثلاثون سنة۔ عمری اثنتان وثلاثون سنة، ٹھیک ہے؟ میری عمر 32 سال ہے۔ کوئی 20 سال کا ہوگا، مثلا عمری عشرون سنة، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عمری خمسة عشرة سنة، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے آپ اپنی ایج کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ میں سے میں ہر ایک سے پوچھوں گا، آپ کو وہ نمبر بتاؤں گا، آپ اپنی ایج کے لیے وہ نمبر یاد رکھیں گے تاکہ اگلی بار جب میں آپ سے سوال کروں گا کم عمرک
آپ اپنی پرفیکٹ ایج عربی میں بتائیں گے. اشتیاق آپ کی ایج کیا ہے؟ 26 سر. آپ کہیں گے 26 سنة. 26 26 سنة. 26 سنة. 26 سنة. اچھا 20 30 کے لیے واو اور نون لگانا ہے لاسٹ پہ، جیسے ہاں سلاسون مینس 30، ہاں 20 means 20, خمسون means 30 means 30, 40 means 40, 50 means 50، اس طرح. 50. ٹھیک ہے. تو اشتیاق 26 سنة. اور ثاقب کے لیے ہم نے کہا اثنتان اثنان وثلاث. اثنتان وثلاثون. ہاں عاقب 6. آپ کی ایج 27. 27، تو آپ کہیں گے 27 سنة. 27 سنة. کہیے واپس کہیے. 27 سنة. ہاں 27 سنة. ٹھیک ہے. تفضل آپ کی ایج 23. تو آپ کہیں گے 23 سنة. عمری 23 سنة. کیا کہیں گے؟ عمری 23 نہیں نہیں، عمری میں یہاں پر لکھ رہا ہوں. ثلاثتون. عمری 23 سنة. ٹھیک ہے. عمری 23 سنة 23. نوید جی حضرت ایج 36. اللہ اکبر. آپ کہیں گے عمری 6 عمری ثلاثون سنة. 36. نہیں ہاں سوری 30. ٹھیک ہے. عمری 36 سنة 36. اور عربی میں عدد میں یعنی اس طرح سے 20 کے بعد جو ہے آپ نے پہلے وہ چھوٹا عدد لانا ہے. جیسے ہم 36 کہہ رہے ہیں تو پہلے ہم 6 کہہ رہے ہیں پھر 30 کہہ رہے ہیں. 6 مینس 6، 30 مینس 30 تو 36. 23 کہنا ہے تو 3 پہلے کہیں گے، 20 بعد میں کہیں گے. اس طرح سے 23 ہو گیا. 21 کو کیا لکھیں گے؟ واحدون واحد و وعشرون. عشرون. جی 21. چلیں آگے. تنویر 25 سنة. ما شاء اللہ انت جاہز من الاول. 25 یعنی 25 سال کہیں گے. 25. ماجد 28 سنة. ما شاء اللہ یعنی 28 years. تاجور 27 حضرت. تو آپ کے لیے بھی 27. وعشرون سنة. عمری 27 سنة. نعیمہ جی 22. تو آپ کے لیے کہیں گے 22 سنة. 22 سنة. 20 سنة. جی 20 سنة. جی. اور پھر عرفان عمري 24 سنة. ویری گڈ ما شاء اللہ. رفیق کم عمرک؟ سہیل کم عمرک؟ عمري 30 سنة. طيب جميل. رهانة كم عمرك؟ رهانة أو ريحانة 24 أين؟ سر. 24. عمري 24 سنة. یاد رکھا آپ نے؟ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اسکرین پہ. آپ کہیں گے 24. عمری 24. حضرت جی حضرت ہاں 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 جی میں سن رہا ہوں. یہاں کسی ہمسایہ کا انتقال ہوا تھا، اس لیے میں کلاس نہیں دے سکتا حضرت. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں.
ओके, आगे हबीबा, आपकी एज? 17। 17। ठीक है, तो सबसे फिलहाल कम उम्र का स्टूडेंट हमारी क्लास में, तो 17 को कैसे कहेंगे? आप कहेंगे उमरी सबआ सबआ अशरत सनह। 10 سنة. सबआ अशरत सनह, 17 साल। ठीक है, उमरी सबआ अशरत सनह, मेरी उम्र 17 साल है। फिर रफीक, नाम बोलते ही आपने माइक बंद कर ली, माशा अल्लाह। एजाज, कम उम्रक? एजाज। كم عمر؟ طيب, तो बाकी लोग शायद नाराज हैं, वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। तो हम पढ़ रहे थे अरकाम, और अरकाम में हम लोग देख रहे थे कि हम किसी से उसकी एज कैसे पूछेंगे। तो हम सवाल के तौर पर पूछेंगे कम उम्रक। كم ठीक है, عمرك؟ कम उम्रक, कम हजरत उमर उम्रक। से तो पूछा ही नहीं। अच्छा सॉरी, हिलाल उसको मलाल। हिलाल भाई, आपकी एज क्या है? 22 सर। 22। तो आपके लिए भी सेम, इस्नतानी व इशरून सना, इस्नतानी व इशरून सना। ठीक है, तो सब ने अपनी अपनी एज याद रख ली। तो सवाल करेंगे हम कम उम्रक, आप सब लोग अपनी अपनी एज में जवाब दीजिए। उमरी कजा। ثلاثة وعشرون ستة سنة. وثلاثون سنة. हम्म 28 سنة. फिर से एक ही बार में जवाब दीजिए, कम उम्रक? عمري عمري ثلاثة وعشرون 30 سنة. سنة. 23 سنة. ठीक। عمري 24 سنة. ठीक है, तो ये उम्र के बारे में हो गया। इसके बाद हमने मसलन किसी चीज के बारे में पूछना होगा, किसी चीज के बारे में पूछने होगा कि यहाँ फलां चीज कितनी है अदद में, फलां चीज यहाँ पर अदद में कितनी है। तो मसलन हम पूछेंगे यहाँ कितनी किताबें हैं, मिसाल के, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कम किताबन हुना, कम किताबन हुना, كتابا هنا. हाउ many बुक्स आर books. here। Yeah. ठीक है, यहाँ पर कितनी किताबें हैं, यहाँ eh, पर कितनी किताबें हैं, कम eh. किताबन होना। तो मसलन मसलन मेरे पास, चलो मसलन कितनी किताबें हैं? 2 किताबें हैं। 2 किताबें हैं। तो मैं लिखूंगा जवाब में होना, كتابان. सिंपली كتابان. होना किताबान, यहाँ 2 किताबें हैं। كتابان. ठीक है, होना किताबान, अगर एक ही होती तो होना किताबुन, होना, كتاب और उसके साथ आप वाहिद भी ऐड कर सकते हैं, होना किताबुन वाहिद, होना واحد. किताबुन वाहिद, आखिर पर साकिन, होना किताबुन वाहिद, या होना किताबान। इसी तरह अगर आपने 3 किताबें कहनी है मसलन, तो आप कह सकते हैं होना सलासतु, फिर अब كتابا. नहीं, अब जमा होगा, كتبا. होना सलासतु كتب. कुतुबिन, कुतुबिन। كتب. ठीक है, होना सलासतु कुतुबिन। इसी तरह كتب. होना खमसतु, 4 अरबातु, हाँ, كتب. अरबातु 4 كتب. कुतुबिन। ठीक है, फिर होना 5 كتب. खमसतु कुतुबिन। ठीक है, फिर होना 6 सित्ततु كتب. कुतुबिन, 6 किताबें, यहाँ 6 किताबें हैं। ठीक है, फिर होना 7 सबअतु كتب. कुतुबिन, यहाँ 7 किताबें हैं। होना 8 كتب. समानियतु كتب. कुतुबिन, यहाँ 8 किताबें हैं। फिर
هنا تسعة تس كتب. تسعة كتاب كتب كتب. كتب. ठीक है, फिर هنا عشرة عشرة كتب. عشرة. कुतुब कुतुबिन. ठीक है, यहाँ 10 किताबें हैं. अब किताब को रिप्लेस करके आप कोई भी चीज कहेंगे. मसलन यहाँ मैं पूछूंगा कम तालिबन हुना. हमारी क्लास में अभी कितने हैं मसलन. चलो मान लीजिए हमारी क्लास में अभी 10 है. 10 तालिब इल्म है. तो मैं पूछूंगा कम तालिबन हुना, क्या कहेंगे. عشرة طالبا هنا عشرة عشرة طالبون. طلاب. طلاب. هنا عشرة طلاب. طلاب. हाँ, هنا عشرة अब मसलन यहाँ पर जो तालिबात हैं कितनी हैं. नईमा और हबीबा और रिहाना. तो मैं कहूँगा कम तालिबतन हुना. कम तालिबतन हुना, क्या जवाब होगा. هنا ثلاث هنا طالبات. ثلاث طالبات होना सलासु तालिबात. अब ثلاث देखें, ये طالبات हमने रूल पढ़ा था 3 से लेकर जो 10 तक है. अगर मादूद معدود मुजक्कर है, مطالبة मादूद मुजक्कर है तो अदद मुअन्नस आएगा. مؤنث. अब अगर مؤنث मादूद آئے मुअन्नस है तो अदद मुजक्कर आएगा. तो हमें 3 स्टूडेंट्स कहने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स. तो तालिबात आएगा जमा में, लेकिन अदद इसका मुजक्कर आएगा. तो हम कहेंगे होना सलासु तालिबातिन. ثلاث طالبات होना طالبات. طالبات. सलासु ثلاث तालिबात. ثلاث طالبات. होना सलासु तालिबातिन. अब अगर 5 मुजक्कर तालिब इल्म हैं और 5 मुअन्नस तालिबात हैं, कैसे कहेंगे. होना هنا हाँ, خمسة خمسة هنا خمسة طلاب وخمس هنا طالبات خمسة طلاب. हम कहेंगे وهنا خمس طالبات. طلاب. हम कहेंगे होना खमसतु तुल्लाबिन. طلاب और وخمس होना طالبات. وخمس طالبات खमसु خمس طالبات. तालिबातिन. ठीक है, खमसतु तुल्लाबिन 5 मेल स्टूडेंट्स, खमसु तालिबातिन 5 फीमेल स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये अदद के साथ हमने थोड़ा बहुत आज प्रैक्टिस कर ली. इसके बाद उम्र भी हमने देख ली. और अगर आपने किसी चीज को दिखाना होगा कि मेरे पास फलां चीज इतनी है क्वांटिटी में, ठीक है, तो उसके लिए आप 2 फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं. या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लदैया. عندي ठीक है, लदैया. يعني हाँ, लदैया या इंदी. عندي क्या, عندي. लदैया عندي. या इंदी. इसका मतलब عندي होगा आई हैव. लेकिन ये आई हैव जो होगा ये सिर्फ मादी चीजों के लिए, गैर आकिल चीजों के लिए हो सकता है. मसलन जी मुझे कहना है आई हैव 3 पेन्स. मेरे पास 3 कलम हैं. तो मैं क्या कहूंगा. عندي ثلاثة أقلام इंदी सलासतु अक़लाम. أقلام. अक़लामिन. आई हैव 3 पेन्स. أقلام. मेरे पास 3 कलम है. ठीक है, قلم है. अब इस इंदी के साथ मैं लदैया का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ लदैया ثلاثة ثلاث أقلام أقلام. लदैया सलासतु अक़लामिन. आपके पास 2 किताबें हैं. أقلام. इंदी किताबान. मेरे पास 5 किताबें हैं. इंदी खमसतु कुतुबिन. خمسة كتب كتب. ठीक है, तो कोई भी चीज आपके अदद में है, जो अदद जितना आपको आता है अभी फिलहाल के लिए, आज मसलन हमने 1 से 10 तक पढ़ा, तो इस अदद के अंदर अंदर जितनी चीजें आपके पास है आप उनको काउंट करके इंदी या लदैया के एतबार से कह सकते हैं. अब है मसला, अब अगर आप किसी जानदार की तरफ इशारा करते हैं जो मसलन आकिल है, इंसान है, कोई रिश्ता आपका, मसलन भाई हजरत बहने. एक सवाल, जी, ये मेरी समझ में ये आया कि ये जो अदद है ये मोनिस होना चाहिए और जो मादूद है ये मुज़क्कर आएगा 1 से 10 तक है, ऐसा ही है? नहीं नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा था. हमने जो उसके लिए बात की वो था 3 से लेकर 10 तक. सलासा से जो है ना, अच्छा, सलासा 3 से से. लेकर 10 तक। सलासा से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक आप जिस चीज को गिन रहे हैं, यानी जो मादूद है, अगर वो मुजक्कर है, अगर मादूद जी मुजक्कर है तो अदद मुअन्नस आएगा. मसलन यहाँ पे किताब जो है कुतुबिन, तो कुतुबिन का वाहिद क्या है, किताब. वो मुजक्कर है या मुअन्नस.
मुजक्कर मुजक्कर है, तो अदद यहाँ पे मुअन्नस आया, सलासा, सलासा, अरबाआ, जी खमसा, सित्ता। लेकिन अगर इसके बरक्स हम किसी मुअन्नस चीज को गिनते हैं, मसलन हकीबतुन, हकीबतुन कोई बैग, यहाँ पर 3 बैग है, तो हम क्या कहते हैं, हुना सलासु सलासु हकीबतिन, हकाइब, सलासु मुजक्कर हुना सलासु हकाइब, हुना अरबाउ हकाइब, हुना काइब। खमसु हकाइब। यानी जो चीज गिनेंगे वो अगर मुअन्नस होगी तो अदद मुजक्कर, वो मुजक्कर होगी तो अदद मुअन्नस, उल्टा। ठीक है 3 से लेकर 10 तक बस, जज़ाकल्लाह। इसके अलग अलग रूल्स है। वही याकुम। तो हम बात कर रहे थे इंदी और लदैया, ये गैर आकिल चीज के लिए। अब अगर हमारे पास कोई आकिल चीज है जिसको हमने कहना है कि, मसलन मैं कहूंगा आपके पास, यह सवाल हमने दुरूस में पढ़ा था वैसे, कम अखन लक, तुम्हारे कितने भाई हैं? लक भाई कम है। अखन लक, ली हाउ अखुन मनी वाहिद। ब्रदर्स, एक मिनट सब्र करो बेटा, हाउ मनी ब्रदर्स डू यू हैव, ठीक है, आपके कितने भाई हैं। अब आप अपने अपने एतबार से कह सकते हैं, लेकिन यहां पर आप इंदी और क्या नाम है इसका, जो लदैया दूसरी नहीं, लदैया नहीं लदैया कहेंगे, अदैया। नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ली, क्योंकि हमने सवाल में भी ला पूछा है, हमने नहीं पूछा कम अखन इंदक या कम अखन लदैक, नहीं, हमने पूछा है लक, तो आप उसी लाम के जरिए जवाब देंगे, ली, आई हैव, ली का मतलब होगा आई हैव, ठीक है। मसलन एक ही भाई है किसी का, तो वो कहेगा ली अखुन, मेरा एक भाई है, वाहिद भी जोड़ सकता है इसके साथ, ली अखुन वाहिद, आई हैव ओनली वन ब्रदर, ठीक है। किसी के 2 भाई हैं, तो ली, ना दी अखवान। ली अखवानी, ली अखवानी। ली अखवानी। अखवानी। अब किसी के 3 भाई है, तो वो कहेगा ली, हाँ, सलासतु इखवतिन। अब जमा होगा, हाँ 3 से जमा होगा, ली अगर सलासतु, अगर अगर किसी का कोई नहीं इखवतिन होगा सर, हाँ हाँ, मैं वो भी बता अगर रहा हूँ, किसी का पहले कोई पहले हम जिनके हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, अब फिर जिनके नहीं है उनकी भी बात कर लेंगे। ली सलासतु इखवातिन, फिर ली, हाँ, अर्बाअतु इखवतिन। अरबाअतु अर्बाअतु अरबा इखवतिन। इखवतिन, फिर उसके बाद ली खमसतु इखवतिन, ली तो सित्ततु इखवतन, इखवतिन, ली सबअतु इखवतिन, ली तो समानियतु इखवतिन, ली इखवतन, तिसअतु इखवतिन, ली अशरतु इखवतिन, ठीक है। अब किसी का नहीं है भाई, तो वो कहेगा कम अखन लक, तो वो कहेगा माली अखुन, अखुन। या माली लैसा ली अखुन, अखुन। अखुन। मेरा कोई भाई नहीं है, माली अखुन लैसा ली अखुन, ठीक है। इसी तरह सिस्टर के बारे में आपने पूछा है, तो हम कहेंगे कम, उख्तुन। कम उख्तन लक, कम उख्तन लक, लक हाउ many sisters do you है। have, वॉइस सही से कनेक्टेड नहीं हो रही। ठीक है, how many sisters do you है। have, तो अब क्या कहेंगे, मसलन जिसकी एक बहन है क्या कहेगा, ली उख्तुन, ली उख्तुन वाहिदा। हाँ, वाहिदुन। अब यहाँ अदद के साथ आप वाहिदतुन कहेंगे, वाहिदा, क्योंकि आपने इसके साथ ही मैच करना है, ली उख्तुन वाहिदा। इसी तरह किसी की 2 बहनें हैं, तो वो क्या कहेगा, ली ली उख्तान, उख्तानी। हाँ, फिर वाहिदान। वाहिदान नहीं आएगा, अगर आपने वो भी कहना है तो इस्नान। इसनतानी आएगा, इसनतानी। इस्नतान। लेकिन आपने उख्तुन कह दिया तो एक बहन होगी ऑलरेडी, उख्तानी कह दिया तो 2 बहनें मुराद होंगी ऑटोमेटिकली, और फिर 3 बहनें से स्टार्ट करना होगा, तो क्या आएगा, ली ली सलासु सलासु इखव- अखवात। ली सलासु अखवातिन। अखवातिन। अखवात। अब देखो नवीद, यहाँ पर आपको फर्क समझ में आएगा। जी देखिए हमने 3 भाइयों के क्या कहा, सलासतु इखवतिन, सतु इखवतिन। अखुन वहां पे जी मुजक्कर था, यानी मादूद मुजक्कर था, लेकिन अदद हमने मुअन्नस ले आए। नीचे हमने कहा 3 बहनें, तो हमने कहा सलासु मुजक्कर, अदद मुजक्कर ले आए और मादूद मुअन्नस था, उल्टा कर दिया ना, जी मुजक्कर के साथ मुअन्नस, जी मुअन्नस के साथ मुजक्कर, बस।
تو لی सलासु अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। जो 4 बहनें का वाला क्या कहेगा? ली अर्बाउ अखवातिन। फिर 5 वाला ली खम्सु अखवातिन। 6 खम्सु वाला अखवातिन ली सित्तु ली अखवातिन। सित्तु अखवातिन 7 वाला ली सबउ अखवातिन। 8 वाला ली समानी अखवातिन। 9 वाला ली तिस्उ अखवातिन। फिर 10 वाला ली अशरु अखवातिन। ठीक है, यूजुअली 1 2 3 ही होती है, इससे ज्यादा तो आम तौर पर उमूमी तौर पर नहीं होती। तो बुनियादी 2 3 सर यो सेंटेंसेस जो आप 8 है इसको ली समानी ली अखवातिन समानी आएगा अखवातिन। समानी हम्म जी सर ठीक है। तो अब अगर किसी की समानियतु बहन ही नहीं है, किसी की बहन ही नहीं है, तो क्या कहेगा? माली माली उख्तुन माली उख्तुन जिस तरह माली अखुन के लिए कहा था, तो माली उख्तुन, या कह सकता है लई सली उख्तुन उख्तुन उख्तुन, मेरी कोई बहन नहीं है। ठीक है, मसलन हम इसी तरह कह सकते हैं कम इब्नन लक। कम इब्नन लक क्या मतलब होगा? तुम्हारे आपके कितने कितने बेटे हैं? आपके कितने बेटे हैं? तो वो इसी तरह जवाब देगा ली इब्नुन वाहिद, या ली इब्नानी, ली सलासतु अबनाइन, ली अर्बअतु अबनाइन, वगैरह वगैरह। अब किसी से मैं पूछूंगा कम इब्नतन लक, क्या तर्जुमा होगा? तुम्हारी आपकी आपकी कितनी कितनी बेटियां हैं? बेटियां हैं? तो वो कहेगा ली बिन्थुन वाहिदा, एक बेटी। ली बिन्तानी, 2 बेटियां। ली सलासु बनातिन, बनातिन उल्टा, ली सलासु बनातिन, ली अर्बाउ बनातिन बनातिन, ली खम्सु बनातिन। तो इस तरह से आप बनातिन ये सेंटेंसेस कह सकते हैं। ठीक है, काफी है इतना। जी अगर इन नंबर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं जो है आपको, हमने पढ़े तो वैसे 1 से 10 तक, लेकिन चूंकि हमने इसमें एज का भी पढ़ा, तो 1 से लेकर 50 तक की गिनती इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जी जी लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने वो गिनती लाजिमन याद करनी है। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, कैसे बोलेंगे? कम किताबन इंदक, कम किताबन इंदक। ठीक है, कम किताबन इंदक। तो आपकी जो नंबर्स हैं वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा। कम किताबन इंदक, कोई भी चीज आपने कहनी हो, कम फिर डैश वो चीज का नाम मंसूब करके फिर इंदक, ठीक है, वो आप कह सकते हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का आदत का जो दर्स था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। तो इसको आपने बड़े ध्यान से जो है ना करना है। ये मैं आपकी स्क्रीन पर वो अभी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ये यहाँ से वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबा, ये पूरा चार्ट आपके सामने आएगा। इसमें 50 तक के सारे नंबर्स होंगे। इंशाल्लाह मैं ये आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगा। ठीक है, हाँ, इसको एक बार देख लीजिए और अच्छी तरीके से इसको भी याद कर लीजिए, ताकि कल आप इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हमारी कॉन्वर्जेशन की क्लास होगी। तो दुम तुम फी